నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. వచ్చే 5 ఏళ్లు ఉచిత రేషన్, ముద్ర రుణాల పరిమితి 20 లక్షలకు పెంపు, ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా 14 అంశాలతో భాజపా మేనిఫెస్టో. సెమీకండక్టర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో ప్రపంచ స్థాయి హబ్లు, పెట్రో ఉత్పత్తుల ధరలు వీలైనంత తగ్గిస్తామన్న మోదీ. తాడేపల్లి డైరెక్షన్లో జగన్పై దాడి జరిగిందన్న తెలుగుదేశం, ఒకే రాయి 3 చోట్ల గాయం చేసిందంటూ ఎద్దేవా. జగన్ పాలనలో అవినీతి తప్ప అభివృద్ధి లేదన్న షర్మిల, మద్యం, ఇసుక మాఫియాతో వైకాపా నేతలు కోట్లు కొట్టేశారని ఆరోపణ. అనంతపురం జిల్లా నదుల్లో వైకాపా నేతల ఇసుక తవ్వకాలు, అక్రమాలను ప్రశ్నిస్తే బెదిరిస్తున్నారని రైతుల ఆవేదన. మూడోసారి అధికారమే లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ లోక్సభ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఢిల్లీలోని భాజపా కార్యాలయంలో సంకల్ప పత్ర పేరుతో 14 అంశాలతో కూడిన మేనిఫెస్టోను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో పాటు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేనిఫెస్టోలోని 14 అంశాల్లో విశ్వబంధు, సురక్షిత భారత్, సమృద్ధ భారత్, గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్తో పాటు సాంస్కృతిక వికాసం, సుపరిపాలన, స్వస్థ భారత్, అత్యుత్తమ శిక్షణ, క్రీడా వికాసం, సంతులిత అభివృద్ధి, సాంకేతిక వికాసం, సుస్థిర భారత్ ఉన్నాయి. యువశక్తి, నారీశక్తి, గరీబ్, కిసాన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని సంకల్ప పత్ర రూపొందించినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. దేశ యువత ఆకాంక్షలను సంకల్ప పత్ర ప్రతిబింబిస్తోందన్నారు. ఉచిత రేషన్ను వచ్చే 5 ఏళ్లు కూడా అందించనున్నట్లు చెప్పారు. 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులను ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేరుస్తామన్నారు. 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తామన్నారు. ఇప్పటి వరకు పేదలకు 4 కోట్ల ఇళ్లు కట్టించామని, వచ్చే 5 ఏళ్లలో మరో 3 కోట్లు ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ముద్రా పథకం కింద ఇచ్చే రుణాన్ని 20 లక్షల రూపాయలకు పెంచుతామని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर
80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। 140 కోట్ల మంది భారతీయుల ఆకాంక్షలను సాఫల్యం చేసేలా మేనిఫెస్టోను రూపొందించినట్లు అంతకుముందు మాట్లాడిన మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్ రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పారు. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకెళ్తేనే దేశ ప్రగతి సాధ్యమనేది తమ విశ్వాసమన్న భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా వచ్చే 5 ఏళ్లు దేశానికి ఎలా సేవ చేస్తామో తమ మేనిఫెస్టో చెబుతుందని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు తగిలిన గాయాలపై తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. రాయి రాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అంటే ఇంకెక్కడి నుంచి తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచే వచ్చా అంటోందని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నించాలంటూ హితవు పలికారు. సీఎం జగన్ పై జరిగిన రాయి దాడికి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏం సంబంధమని ఆ పార్టీ నేత నక్కా ఆనంద్ బాబు ప్రశ్నించారు. గత ఎన్నికలకు ముందు కోడికత్తి బాబాయ్ హత్యతో సానుభూతి రాజకీయాలు చేసిందెవరో అందరికీ తెలుసన్నారు. వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు రాత్రికి రాత్రే టీవీల ముందుకు వచ్చి ఇదంతా తెలుగుదేశం పని, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పని అని అవాకులు చవాకులు కారు కూతలన్నీ కోస్తా ఉన్నారు. అసలు ఒక్కసారి వెనక్కి ఆలోచన చేయండి. ఎన్నికల ముందు డ్రామాలు వేసే బుద్ధులు ఎవడకున్నాయి? కోడికత్తి డ్రామా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒక దళిత యువకుడిని 5 సంవత్సరాలు జైల్లో పెట్టారు. ఇతనంతటి ఇతను చేపించుకున్న గాయం. మరి ఈ రోజు ఎవరిని బలి చేయబోతా ఉన్నారో అర్థం కావట్లా ఈ కేసుల్లో. నువ్వు సీఎం, ఈ రాష్ట్రానికి భద్రత కల్పించాల్సిన వాడు, నీకు భద్రత లేదంటే నీ చేతగాంతనం. నువ్వు చేపించుకున్నావు. ఇది 100% నువ్వే చేపించుకున్నావు. ఎన్నికల ముందు 6 నెలల ముందు కోడికత్తి డ్రామా ఆడావు. కరెక్ట్ గా నెల రోజుల్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయనగా బాబాయ్ హత్య, వివేకానందరెడ్డి హత్య చేసి నారాసుర రక్త చరిత్ర అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అవాకులు చవాకులు నీ పత్రికల్లో ఛానల్లో ప్రచారం చేసుకుని రాజకీయ లబ్ధి పొందావు. మేము చెప్పడం కాదు, నీ చెల్లెళ్ళు చెబుతా ఉన్నారు. ఆ హత్య
రక్తపు పునాదుల మీద నీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని నీ చెల్లి చెబుతా ఉంది. కరెంట్ ఎందుకు తీశారు ఆ సమయంలో? కరెంటు తీసి నాటకాలు వేసి ఆ సెక్యూరిటీ గా పెట్టాల్సినటువంటి గార్డ్స్ ఏం పెట్టకుండా నీకు కావాలని వదిలేయటం. నీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అడ్డం నిలబడాల్సిన వాళ్ళు మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నారు. పథకం ప్రకారం నీ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో ఐపాక్ ఆధ్వర్యంలో ఫేక్ ముఠా తయారైంది. డ్రామాలు రచిస్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ తయారు చేస్తా ఉన్నారు, వదులుతా ఉన్నారు. మా మీద పెడతా ఉన్నావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది నీ కుట్రే. నువ్వు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆపాదించకపోతే మేము కుట్రనే ఉన్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆపాదించే ఆలోచన నీకు వచ్చింది అంటే కుట్ర 100% నువ్వు కుట్రతో నువ్వు చేపించుకున్నదే అని చెప్పి నేను ఘంటాపదంగా చెప్తా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా ఇది ముందు ఎవరి కోసం చేశావు, ఎవరెవరు చేశారు, మీ నాయకులు ఎవడెవరు దీని వెనక పాత్రదారులు ఉన్నారు, ఐపాక్ టీం ఎవడెవడు ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ కూడా బయటికి చేస్తారు. సీఎం జగన్పై జరిగిన రాయి దాడి డ్రామాకు తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో ముందుగానే స్క్రిప్ట్ రాశారని తెలుగుదేశం నేత పట్టాభిరామ్ ఆరోపించారు. డ్రామాలో హీరో జగన్, సైడ్ హీరో వెల్లంపల్లి అని ఎవరి పాత్రలు వారు అద్భుతంగా పోషించారని ఎద్దేవా చేశారు. సానుభూతి కోసం దాడి చేయించుకొని తెలుగుదేశంపై బురద జల్లుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇవాళ ప్రజల చీత్కారాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేపు ఎన్నికలలో ఓటమి తప్పదని గ్రహించినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రజల సానుభూతి పొందడం కోసం మళ్లీ ఒక డ్రామాకి, ఆ రోజున విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో కోడికత్తి డ్రామాకి ఎలా అయితే తెరలేపారో విజయవాడలో నిన్న ఇంకొక రాయితో డ్రామా. ముఖ్యమంత్రి గారు గాయమైతే ఆయనంతటికి ఆయన టవల్తో కర్చీఫ్తో తుడుచుకోవటం ఏంటండి? ముఖ్యమంత్రి గారు కర్చీఫ్తో తుడుచుకోవాలి, ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ రక్తపు మరకలను అట్లా ఆ కెమెరా కనపడేటట్టు చూపించాలి. అది ప్రపంచం మొత్తం చూసి అయ్యో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇట్లా జరిగిందా అని చెప్పి సానుభూతి కొట్టేయాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు కాన్వాయ్లో అంబులెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆయన బస్సు దింపి అంబులెన్స్లో కూర్చోబెట్టి ఆయన హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లకుండా ఆ రకంగా మళ్ళీ బస్సులోనే ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చోబెట్టి ఆయనకేదో ఒక ప్లాస్టర్ వేయటం, మళ్ళీ దాన్ని లైవ్ విజువల్స్ పెట్టడం, ఆ రకంగా ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది? అంబులెన్స్ని ఎందుకు మీరు ఉపయోగించుకోలేకపోయారో దీనికి జవాబు చెప్పండి. అసలు ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటనల్లో మీరు మీడియాని ఎందుకు అలౌ చేయట్లేదండి? ఎందుకు ఇతర మీడియాని అలౌ చేయట్లేదు మీరు? అంటే ఇటువంటి డ్రామాలన్నీ బయటపడతాయనా? ఎంతైనా మీరు మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి మేమందరం కూడా మీరు సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే మేము కోరుకుంటాం. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇటువంటి డ్రామాలు ఆడి దయచేసి రిస్కులు తీసుకోబాకండి సార్. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం పెదవడ్లపూడిలో తెలుగుదేశం ఎంపీ అభ్యర్థి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా లోకేష్ను, ఎంపీగా తనను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. విజయవాడలో ముఖ్యమంత్రి జగన్పై దాడి చేసిన వ్యక్తిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. అంబేద్కర్ గారు ప్రజల హృదయాల్లో గుడిగట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఇప్పుడే కాదు, ఇంకొక 1000 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా కూడా మనందరం అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలని, స్ఫూర్తిని ముందుకి తీసుకువెళ్లే విధంగా ఉంటుంది. బహుశా ఆ టైం కల్లా ఇలాంటి విచక్ష లేకుండా ఉంటుందని నేను కోరుకుంటూ, ఏ వ్యక్తి మీదైనా ప్రజాస్వామ్యంలో దాడి జరగటం అనేది చాలా తప్పు. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నిజంగా వేరే వ్యక్తులు కావాలని రాయి వేస్తే మాత్రం చాలా తప్పు. అది ఎవరైనా మీరు ఇంటెలిజెన్స్, పోలీస్ వ్యవస్థ అంతా ఉంది, మీరు పట్టుకోండి వాళ్ళని. ఒక జనసేన కార్యకర్త కానీ, టీడీపీ కానీ, బీజేపీ కార్యకర్త కానీ, తెలివైన రాజకీయంలో ఇంకిత జ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా కావాలని ఎలక్షన్స్ ముందు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ పర్సన్ మీద అటాక్ చేసి వాళ్ళకి సింపతి కావాలని కోరుకోరు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు, ఇలాంటివి ఒప్పుకోరు. మా సంస్కృతి కాదు అది. సీఎం జగన్పై రాయి దాడి ఘటనపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆరా తీసింది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ధనంజయ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. ధనంజయ్, సిఈసి ఆరాపై పూర్తి వివరాలు చెప్పండి. సీఎం జగన్ పై రాయి దాడి ఘటనకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆరా తీసింది. సీఎం జగన్ పై జరిగినటువంటి దాడి ఘటనలో పూర్తి వివరాలు సమర్పించాలని చెప్పి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు అయితే జారీ చేసింది. వీఐపీల భద్రతలో వరుసగా వైఫల్యాలు జరుగుతుండడం పైన ఈసీఐ ఈ వివరాలు కోరుతూ ఈసీఐ ఆదేశించింది. చిలుకలూరుపేటలో ప్రధాని సభ, అలాగే నిన్న సీఎం రోడ్ షో భద్రతా వైఫల్యాలు ఏంటని సిఈసి ప్రశ్నలు వేసినట్టుగా మనకి సమాచారం ఉంటుంది. సీఎం
సీఎంపై దాడి జరగడంతో రాజకీయ హింసాత్మక ఘటనలు ఎక్కడ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డీజీపీని కూడా ఆదేశించింది. అలాగే ప్రధాని భద్రతా సభలో వైఫల్యం పైన ఇప్పటికే ఒక ఐజీ పాలరాజుతో పాటు పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ పైన ఏపీ పోలీసుల తీరు మారకపోవడం, అలాగే ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రికి భద్రత కల్పించాల్సినటువంటి పోలీసులు అలాగే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సంబంధించినటువంటి భద్రతా వైఫల్యాలు వెలుగు చూడడంతో ప్రస్తుతం ఈసీ ఈ వివరాలు కోరింది. సీఎం జగన్ రోడ్ షోలో భద్రతా వైఫల్యం మీద ఈ విజయవాడ సిపి కూడా ఒక రిపోర్టు సబ్మిట్ చేసినట్టుగా మనకి సమాచారం ఉంటుంది. దాడి ఘటనకు సంబంధించి దర్యాప్తుకి ప్రత్యేక బృందాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే 20 మంది సిబ్బందితో కూడినటువంటి 6 బృందాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ ఘటన జరిగినటువంటి అంశాలకు సంబంధించి అన్ని వివరాలు సేకరించే పనిలో పడినట్టు తెలుస్తుంది. టాస్క్ ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం ఈ దర్యాప్తు అయితే చోటు చేసుకుంటుంది. సంఘటన స్థలంలో ఉన్నటువంటి సీసీ ఫుటేజ్ ని కూడా పోలీసులు ఇప్పటికే సేకరించారు. అలాగే సెల్ ఫోన్ డేటాను కూడా పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు ధనుంజయ్. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలో తన భర్తకు ఎంఎన్ఓ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామంటూ ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ మోసం చేశారని ఓ దళిత మహిళ ఆరోపించారు. 2020 జనవరిలో మధ్యవర్తుల సహాయంతో నేరుగా మంత్రిని కలిసి 4,50,000 రూపాయలు ఇచ్చామన్నారు. ఎంఎన్ఓ ఉద్యోగం కాకుండా స్వీపర్ పోస్ట్ ఇచ్చి సంవత్సరం తర్వాత అది కూడా తొలగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై మధ్యవర్తులను ప్రశ్నించగా తమపైనే దాడికి పాల్పడ్డారని బాధితురాలు వాపోయారు. ఉద్యోగం లేదని కొట్టి సత్యనారాయణ గారిని రీచ్ అయ్యామండి. బ్రోకర్ గారు ఆయన పేరు మెంటే సుదర్శన్ ద్వారా గానండి. ఆయనది మాధవరం అండి, మిలిటరీ మాధవరం అండి. ఈ సుదర్శన్ గారు 4.5 లక్షలు మంత్రి గారికి ఇచ్చారండి. డబ్బులు మా ఎదురుగానే ఇచ్చారండి. ఫిబ్రవరి నెలలో స్పందనకి వెళ్ళానండి, స్పందించలేదండి ఎవరో కూడా. మళ్ళీ మార్చి నెలలో వెళ్ళానండి. మార్చి నెలలో వెళ్తే సిఐ గారు నా సుదర్శన్ పిలవకుండా ఆయనతో ముందే మాట్లాడేసి తర్వాత నన్ను పిలిచి నాదే దోషం నాదే తప్పు అన్నట్టుగా మాట్లాడారండి. మా ఆయన గారు కూడా లేరండి, భయపడి పారిపోయారండి. ఇలా మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్తే మమ్మల్ని కొట్టేసి నెట్టేశారండి. నెట్టేస్తే ఆయన భయపడి ఆ బెదిరింపులకి పారిపోయారండి. ఆయన కూడా లేరండి. ఇక్కడ మేము భయంగా బతుకుతున్నామండి. నా భర్త లేకుండా ఒకదాన్నే ఉన్నానండి బిడ్డనేసుకుని. మంత్రి గారి కుమారుడు ఈ పోలీసులు మెంటే సుదర్శన్ మమ్మల్ని డేగల్లాగా వెంటాడుతున్నారండి. మాకు న్యాయం జరిగించండి ముఖ్యమంత్రి గారు. నేను ఒక దళిత మహిళనండి. మేము మిమ్మల్ని ఓట్లు వేసుకుని గెలిపించుకున్నామండి. మీరు మమ్మల్ని కాపాడతారని, మీరే నన్ను ఆదుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానండి. శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి నుంచి తనకు ప్రాణహాని ఉందంటూ అనుచరుడు హేమచంద్రారెడ్డి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. రక్షణ కల్పించాలని తిరుపతి ఎస్పీ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం సమర్పించారు. శాసనసభ్యుడిగా తన అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని తనతో పలు అక్రమాలు చేయించారని హేమచంద్రారెడ్డి వాపోయారు. కరోనా సమయంలో మద్యం అధిక ధరలకు విక్రయింపచేసి సొమ్ము చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. వ్యక్తిగత సమస్యలతో ఆయనను విభేదించి బయటకు రావడంతో తనపై కక్ష కట్టి వేధిస్తున్నారని వాపోయారు. పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలని హేమచంద్రారెడ్డి కోరారు. బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డికి అనుచరుడిగా 2010 నుంచి మొన్నటి 2022 వరకు ఆయనతో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాడిని. కానీ కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల చేత నేను 2022 నుంచి ఆయన కొంచెం దూరంగా ఉంటా వచ్చినాను. ఇప్పుడు నేను తాజాగా ఎన్నికల్లో వేరే పార్టీలో చేరాలని అనుకుంటా ఉంటే ఆయన నన్ను రకరకాలుగా బెదిరింపులు, ప్రలోభ పెట్టడాలు అన్ని చేశాడు. నేను ఎంతగా వినకపోయేసరికి మా ఇంటి మీదకి ఆయన అనుచరుల్ని ఒకసారి పంపించాడు. అది అప్పటికీ నేను వినకపోయేసరికి నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర నా చెక్స్, స్టాంప్ పేపర్లు అతను తీసుకొని నువ్వు గాన వేరే పార్టీలో చేరినావంటే నేను వీటి మీద అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడతానని బెదిరిస్తా వచ్చాడు. అరే నువ్వు నన్ను బెదిరిస్తున్నావు కదా, నువ్వు గతంలో నా దగ్గర చేయించినటువంటి లిక్కర్ స్కామ్, దానికి సంబంధించిన ఆడియోలు, శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానానికి సంబంధించిన వెండిని ఆయన భార్య, ఆయన అత్తగారు నా చేత బెంగళూరులో భారతి అనే ఆమెకి అమ్మిచ్చారండి. ఆయన నన్ను కాళహస్తిలో గత 10 రోజుల నుంచి నన్ను ఉండనీయకుండా ఇంటి మీదకి మనుషులు పంపిస్తున్నారు, ఫోన్ లో వార్నింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు. ఎన్నెన్నో రకాలుగా నాకు ప్రాణహాని ఉంది. సో రక్షణ కల్పించమని ఎస్పీ గారిని కలవడం జరిగింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలం కేశుపురంలో తెలుగుదేశం కార్యకర్త లక్ష్మణరావుపై వైకాపా కార్యకర్తలు దాడి చేశారు. మంత్రి అప్పలరాజు ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న సమయంలో కొంతమంది వైకాపా కార్యకర్తలు తనతో పాటు తన ఇంటిపై దాడి చేశారని బాధితుడు ఆరోపించారు. చంపేస్తామని తనను బెదిరిస్తున్నారని, పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలని లక్ష్మణరావు కోరారు. లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తి వచ్చి ఏదైనా నీకు నాకు వ్యక్తిగత గొడవలు ఏమైనా ఉన్నాయా,
అని అడిగారు. నీవెవరో నాకు తెలియదు, నీకు నాకు వ్యక్తి గొడవలు ఏమీ లేవు అని నన్ను అడిగారు సార్. అతను ఏమన్నారంటే మళ్ళీ గౌతు కుటుంబం ఇక్కడ ఏమైనా చేసిందే ఈ 60 సంవత్సరాల్లో అని అడిగారు సార్. అయితే నేను కూడా చెప్పాను సార్, గౌతు కుటుంబం అనేది ఈ రోడ్లు కేసుకుని వేసేవన్నీ కూడా గౌతు కుటుంబం. ఈ రోజు 100 ఇల్లు ఉన్నాయంటే 90 ఇల్లు గౌతు కుటుంబం ఇచ్చింది. 5 ఎకరాలు అనేది ల్యాండ్ ఉంటే అది బ్రాహ్మణతరుల వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇచ్చారు, కానీ కేశపురం వ్యక్తులకు మాత్రం ఎవరికి కూడా ఒక వ్యక్తికి కూడా ఇవ్వలేదండి. అలాగే నేను అనేసరికి పిడిగుద్దులు గుద్ది కొట్టడం అనేది జరిగింది సార్. నా ఇంట్లోనే పెరట్ నుండి వచ్చి రాళ్ళు మొత్తం ఇసిరేశారు సార్. నా ఇంటి నాకు కొట్టింది సార్ కుక్కల లక్ష్మణ్, ఉంగ కళ్యాణ్, రాకేష్ రెడ్డి, పిట్టు సనుగురావు, రాజ్ కుమార్, వీళ్ళు కొట్టారు. వాళ్ళు రాళ్ళు ఇసిరారు సార్. చాలా మంది వీడియోస్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్. ఈ రోజు డాక్టర్ అప్పలరాజు అనేది ప్రచారం అనేది ఊర్లో ఉంది సార్. నేను ప్రచారంలోకి కూడా వెళ్ళలేదు సార్. వాళ్ళే నా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి నన్ను అడిగి నాకు ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు సార్. నీకు చంపేస్తాను, నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే చంపేస్తాను వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దయచేసి నా ప్రాణహాని ఉందని భయంతో నేను కోరుకుంటున్నాను. నాకు కాపాడవలసిందిగాను కోరుతున్నాను సార్. రాజీనామా చేయాలంటూ వాలంటీర్లపై వైకాపా నాయకులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. నంద్యాల 7వ వార్డు వైకాపా కౌన్సిలర్ అబ్దుల్ కలాం వాలంటీర్లు సచివాలయం దగ్గరకు రావాలని వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వైకాపాకు సంబంధించిన ప్రచార వివరాలను వివరిస్తూ వాలంటీర్లకు వాట్సాప్లో సందేశాలు పంపించారు. ఇప్పటివరకు నంద్యాల 7వ వార్డులో 17 మంది వాలంటీర్లు రాజీనామా చేయగా మిగతా 12 మంది రాజీనామా చేయాలంటూ ఆ వార్డు వైకాపా కౌన్సిలర్ అబ్దుల్ కలాం ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. కోడ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సచివాలయంలోని తన గదిలో వాలంటీర్లతో సమావేశమయ్యారు. అనంతపురం జిల్లా బెలుగుప్ప మండలం గుండ్లపల్లిలో వేదవతి, హగరి నదుల్లో వైకాపా నాయకులు అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. ఒకచోట అనుమతులు తీసుకుని అధికార పార్టీ నేతల అండతో ఎటువంటి అనుమతులు లేని మరో చోట తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. ఇసుక రీచ్లో తవ్వకాలు జరుపుతుండటంతో బోరుబావుల పైపులు పూర్తిగా ధ్వంసం అవుతున్నాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే దౌర్జన్యాలకు దిగుతున్నారని వాపోయారు. అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయ భూముల సమీపంలో తవ్వకాలు జరపకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. ఓట్లేసి గెలిపించినందుకు వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు గ్రామాల్లో చెరువులు ఖాళీ చేశారని పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల ఆరోపించారు. న్యాయయాత్రలో భాగంగా తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఆమె పర్యటించారు. స్థానిక వైకాపా ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డిపై ధ్వజమెత్తారు. జగన్ పాలనలో యువతకు ఉపాధి లేకుండా పోయిందని షర్మిల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఐదు సంవత్సరాలైంది. మీ ఎమ్మెల్యే ఎలా ఉన్నాడన్నా మధుసూదన్ రెడ్డి? ఏదైనా పనులు చేసి పెడుతున్నాడా? ప్రజల మనిషా? పొద్దున ఎవరినో అడిగాను ఎలా ఉన్నాడన్నా ఎమ్మెల్యే అని. వసూళ్ల రాజా అట కదా, అవునా? వసూళ్ల రాజా అట కదా మీ ఎమ్మెల్యే. ఒక్క పని చేయడమ్మా, మొత్తం చెరువులన్నీ దోచేసుకున్నాడట. ఇసుక మాఫియా, మట్టి మాఫియా, చెరువులు ఖాళీ చేసేసాడట కదా. అది మీరు ఓట్లేస్తే గెలిపించిన దానికి ఏం చేశారయ్యా అంటే, చెరువులు ఖాళీ చేశాం, ఇసుక మాఫియా, మట్టి మాఫియా చేశాం, కబ్జాల రాజాగా తయారయ్యాం, ఎక్కడ ఏ భూమి కాజేయాలా అనేదే ఇదే వేటలో ఉన్నాం. రాజీవ్ సాగర్ ఆఖరికి పేద వాళ్ళకిచ్చిన భూమిని కూడా వదలలేదట మీ ఎమ్మెల్యే. ఇక ఎవరైనా కూడా వాళ్లకు ట్యాక్స్ కట్టాలట, ఎమ్మెల్యే ట్యాక్స్, లేకపోతే ఏ పరిశ్రమను బతకనివ్వడట. ఈయన దెబ్బకు పరిశ్రమలు మూసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారట కదా. మీరు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే అధికారాన్ని సొమ్ము చేసుకోవడానికి వాడుకుంటున్నారు. ఇక బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయమ్మా? ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా? రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాండంగా చేశాడు, మెగా డిఎస్సీలు ఇచ్చాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు? ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో 2,30,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, అన్ని భర్తీ చేస్తానని చెప్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. చేశాడా? ఈ రోజుటి వరకు కూడా 2,25,000 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో అలాగే ఖాళీగా ఉన్నాయి. కనీసం కుంభకర్ణుడైనా 6 నెలలు నిద్రపోతాడు, 6 నెలలు లేస్తాడు. మరి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు? 4.5 సంవత్సరాలు నిద్రపోయారు. నిద్ర లేచి హడావిడిగా ఇప్పుడు దగా డిఎస్సి అని ఒక 6,000 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు. ఇంత ఆలస్యంగా ఎలక్షన్లకు 2 నెలల ముందర నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే ఆ నోటిఫికేషన్లకు విలువేముంది? ఆ పరీక్షలు ఎప్పుడు కావాలి? మన బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు రావాలి? ఇదేమైనా అయ్యేదా సచ్చేదా? 23,000 టీచర్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు గారిని తిట్టారు. 7,000కే ఎందుకు ఇస్తున్నావు చంద్రబాబు గారు, సిగ్గులేదా అన్నారు. మరి అదే 23,000 ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
మెగా డిఎస్సీ వేస్తానన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు డగా డిఎస్సీతో 6,000 ఉద్యోగాలకు దగా డిఎస్సీ వేశారు. ఇది మోసం కాకపోతే, ఇది దగా కాకపోతే మరి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాం. అందుకే మళ్ళీ మోసం చేసే వాళ్లకు ఓట్లు వేయడానికి వీల్లేదు. బాపట్ల జిల్లా కురిసపాడు మండలం సోమవరపాడులో తెలుగుదేశం అభ్యర్థి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఇంటింటికి సూపర్ 6 పథకాలు వివరిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. వైకాపా ప్రభుత్వం హయాంలో దళితులపై దాడులు అధికమయ్యాయన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు.